The next concept is called physical stock verification. With respect to physical stock, inventory check பண்றோம் இல்லையா? Yes, sir. That is called physical stock verification. Two different verifications are there. Two types are there. One is called perpetual inventory system. Another one is called continuous stock verification. Tunkadagalya isn't here. Perpetual inventory system and continuous stock verification. So you should be in the position to know the difference between perpetual inventory and continuous stock verification. Clear? Yes, sir. Continuous stock verification, the name itself implies the character. Continuously verify. Frequent verify பண்ணிட்டே இருக்கு. That is called one continuous stock verification. Perpetual inventory system, as per the costing, என்ன சொல்றாங்கனாக்க once in a year I am going to verify. That is called perpetual inventory system. Yearly once verify பண்ணாது பேர் என்னது? Perpetual inventory. Or easy way to understand. இந்த தியரியை புரியறதுக்கு, தியரியை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு perpetual inventory and continuous stock verification. Perpetual inventory is similar to okay, for easy identification. Okay, statutory audit yearly once பண்ணும். Clear? Continuous stock verification similar to internal audit. Internal audit right or not? Internal check, internal control purpose I am going to do that. No, internal audit. Are you able to follow or not? Yes, sir. If you know the difference between internal audit auditing statutory audit and internal audit, and the difference தெரிஞ்சாக்க the same thing only perpetual inventory and continuous stock verification. So continuous stock verification similar to what? Statutory audit. Internal audit. Yeah. கொஞ்சம் மாத்தி கேட்ட குழம்பி போயிடுங்க. Perpetual inventory system is similar to what? Statutory audit. Statutory audit. புரியுதுங்களா? Now you can remember statutory audit and internal audit so that you can easily answer. Statutory audit எப்ப பண்ணுவோம்? Yearly once. Yearly once. Whereas internal audit Frequently. Continuous basis, monthly basis. எப்படி வேணா பண்ணலாம், பெஸ்ட் தான். Depending upon the internal audit first என்னன்னு தெரியணும் இல்லையா? For the internal control, statutory audit உங்களுக்கு தெரியும். Tax audit ல மட்டும் statutory audit இல்லையா? Internal control purpose you are going to do the audit, that is called internal audit. To become an internal auditor, you no need to be a chartered accountant. Chartered accountant தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இருந்தா பெஸ்ட், even otherwise no. Okay. To do the internal audit, you should have the knowledge of the business or experienced person. Ravi Shankar is working in the company. 10 years plus work பண்ணிட்டார். He is know all the nook and corner எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிருக்கு. அப்ப சீனியரா ப்ரோமோட் பண்ணி சார் நீங்க இன்டர்னல் ஆடிட்டரா போயிருங்க சார், ஃபுல்லா செக்கிங் போயிருங்க சார். He knows all the process so that he can have the better control. எல்லாம் செக் பண்றது ஈஸியா இருக்கும். Clear? Or அது மாதிரி ஆள் இல்ல, then we can hire what? Chartered accountant. He can do the internal audit. Are you able to follow or not? That is for the purpose of internal control purpose. For the knowledge of the business is must. And the knowledge process நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு. Statutory auditor, you should be a professionally qualified chartered accountant. Right or not? Sir. Now, with respect to internal audit, even for the better clarity, so that you can write the difference between internal audit or perpetual inventory and continuous stock verification easy. ஐஸ்கிரீம் கம்பெனிஸ் இருக்கு இல்லையா, நமக்கு பிடிச்சது இல்லையா துர்கா? எந்த ஐஸ்கிரீம், எந்த பிராண்ட் பிடிக்கும் உங்களுக்கு? முத்துலாம் கேட்டா கல்யாணத்துல ஃப்ரீயா கொடுப்பாங்க, அதான் பிடிக்கும். கொஞ்சம் பைசா கொடுப்பாங்க. இது மாதிரி இதுல ஏதாவது கொடுத்தா தான் உண்டு. நீங்க தான் பிராண்டோட சாப்பிடும் சொல்லுப்பா துர்கா. அருணோட போய் சாப்பிடுவியா? யார் அந்த அருண்? என்னமா சொல்றேன்? பிராண்ட் பேர் சார். பிராண்ட் பேர். அவர் தான் ஸ்பான்சர் பண்றவங்க பேங்க் அருண் கொடுக்குற போய். நெக்ஸ்ட் அக்ஷயா, அகல்யா. ஐயோ வீட்டுல இருக்கேன் சார், சோறு கிடைக்காது சார், என்ன கொடுத்து? அகல்யா. விச் பிராண்ட்? நீ அருண் பேர் சொல்லி மாதிரி கொடுக்க. ஏர்போர்ட்ஸ் போட்டுருக்கேன் சார். என்னமா? அதெல்லாம் நீ கிளடியாச்சு, யாரும் கேட்காம அக்கல் எதை மாட்டிக்கு பாப்பர் பாட்டு. அவன் அருள் சொல்லிட்டு உண்மையை சொன்ன, நம்மளும் வேற பேர் சொல்லணும், யாரும் வாங்கி கொடுத்தா யோசிச்சு சொல்லு. சொல்ல அகல்யா, கேர்ஃபுல்லா சொல்லு. பிராண்ட் நேம் சொல்லு. அமுல். என்னமா? ஐபேக்கோ விட்டுருங்க. ஐபேக்கோ, ஓகே, வெரி குட். ரவி சார், உங்களுக்கு அமுல் சார். அமுல் சார். அமுல். ஓகே. ரம்யா மேடம், நான் ஹோம் மேட் எடுத்துட்டு நான் வீட்லயே பண்ணிப்பேன் சார், செலவு பண்ண மாட்டேன். இல்ல வாங்க சார். என்னப்பா? அவங்க ஐஸ்கிரீம் பிசினஸ் வச்சிருப்பாங்க. அத பத்தியா, அதையும் விடமா. ரவிசங்கர் சாரே ஓட்டு அளவுக்கு சார் என்னமா ஒரு புள்ள பூச்சிக்கெல்லாம் வாய்மொழிக்கிற அளவுக்கு பண்ணிட்டு அவர் மாட்டு அவர் உண்டு வேலை உண்டு கேட்டா கூட பதில் எல்லாம் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருப்பாரு.
ஆரோக்கிய ஐஸ்கிரீம் சார். ஆரோக்கியம். ஆரோக்கியமா இருக்கணும், ஆரோக்கியம் ஆயிடும். முத்து நீ ரவிசங்கர் சாவுக்கு ஒரு மீம்ஸ் போடுறோம், சரியா? அடுத்த டார்கெட். லிசன் ஹியர் லைக்ஸ். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஐஸ்கிரீம்ஸ், ஐபாக் வச்சு, ஓகே, சப்போஸ் ஐபாக் ஐஸ்கிரீம் இருக்கு, ஐ மீன் மயிலாப்பூர், ஓகே, ஃப்ரண்ட்ல இடம் இருக்கு, வீட்டுல இடம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கடை வைக்கலாம், ஸோ தட் வி கேன் கெட் சம் இன்கம். பிசினஸ் பண்ணலாம் அனுப்ப இல்லையா, நம்மளும் ரம்யா மாதிரி பெரிய ஆகணும், பிசினஸ் மேங்கட் ஆகணும், ஓகே. பொட்டி கடை வைக்கலாம், இல்லை ஒரு காஃபி ஷாப் போடலாம், ஒரு இட்லி கடை, இதான் ஒன்று பண்ணலாம். மரைட். வாட் ஆர் த பிசினஸ் ஐ வாண்ட் டு டூ, ஐ ஹவ் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படுது. மரைட். ரிஸ்க் ஃபேக்டர் வில் பி தேர் ஆல்வேஸ். சேல் ஆகலாம், ஆளாகாம போகலாம். மரைட். ஐ ஹவ் டு வாட் burden of proof with me with respect to what my product good ன்னு ப்ரமோட் பண்ணி ஆகணும், அட்வர்டைஸ்மெண்ட் செலவு ஆகும். காஃபி கடையே போடுறேன்னா கூட மயிலாப்பூர் ஃபில்டர் காஃபின்னு போட்டா கூட என் காஃபி தான் பெஸ்ட்னு நான் ப்ரமோட் பண்றதுக்கு இட் டேக் சம் டைம். மரைட் ஆகலாம். எஸ் சார். இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு டயத்தையும் வச்சுட்டு உட்காந்து இருந்தாதான் சேலாளனுக்கு ப்ராடக்ட் சப்போஸ் எனக்கு சேலாளன் லாஸ் ஆக சான்ஸ் இல்லையா. எல்லாத்தையும் மென்டலி ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் டு வாட், இதெல்லாம் போக தான் ப்ராஃபிட் வர சான்ஸ். உடனே கிளிக் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. நம்ம ஊர்ல தெரியும், எனி பிசினஸ் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட், நல்லா போனா அடுத்த 100 கடை போடும், அவ்வளோ அவனுக்கு 50% பக்கம் குறைஞ்சு. காப்பி பேஸ்ட் ஈஸியா பண்ணுவாங்க. மாதிரி தேவன் சொந்த புத்தி அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. யாரோ பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே அதே மாதிரி போட்டு பார்த்துருக்கியா இல்லையா? ஒரு மெஸ் இருந்தா பக்கத்துல 2-3 மெஸ் ஆரம்பிச்சோம், ஒரு நகரி கடை தான் எல்லாம் பக்கத்துலயே ஒன்று ஆரம்பிச்சோம். அது மாதிரி the competitor easily will come and affect our market development. So instead of that, அவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணி என்ன பண்றது, பண்ணலாமா வேண்டாமா, ரிஸ்க் எடுக்கலாமா ஒரு பயம் இருக்கு. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் ரிஸ்க்லாம் எடுக்க வேண்டாம், கேரண்டீடு ப்ராஃபிட் ஒன்று. ஓகே, டை அப் வித் வாட் சம் கம்பெனி, ஃப்ரான்ச்சைஸ் மாடல் லாஜிக் தெரியுமில்ல, ஃப்ரான்ச்சைஸ். ஐபாக் டை அப் வச்சுட்டு உங்க கடை ப்ராடக்ட் வித்து கொடுக்குறேன், ஸோ தட் ஐ வில் கெட் த கமிஷன். ரைட் ஆர் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், ஐ நோ நீட் டு ப்ரொடியூஸ் ஐஸ்கிரீம், ஐ நீட் டு வரி அபவுட் வாட்டர், ரெஃப்ரிஜரேட்டர், ஃப்ரீசர் எல்லாமே அவங்க கொடுத்துட போறான். ரைட் ஆர் சேல் பண்ண கமிஷன். ஐ நோட் டு ப்ரமோட் ஆல்சோ, ஆட்டோமேட்டிக்லி இந்த கூகுள் மேப்பை கண்டுபிடிச்சு எங்க பக்கத்துல இருக்கு வந்து சாப்பிட்டு போயிடுவார். ரைட் ஆர் நாட்? எஸ் சார். therefore which one is better னு பார்க்கறேன். ஃபார் மீ சேஃபஸ்ட் இஸ் வாட், ஐபாக்கோட டைப் வச்சிருக்கேன். எங்க வீட்டு வாசல்ல ஒரு கடை போடும், ஒரு இடம் இருக்கு போடும். தென் customers automatically coming because of the brand name of the iBak one. I am happily am selling stocks and all given by the what company itself. Sell பண்ணி promote பண்ணி சேல் பண்ணி கொடுக்குறேன். I am getting some commission, nice profit on them because of more customers. Now I am having space இல்லையா, it's my space இல்லையா, and I am having freezer எல்லாமே கொடுத்து இருக்கு. Then since it's a what residential place, okay, since it's a residential place, சரி வரவங்க தயிர் கேட்கறாங்க, பால் கேட்கறாங்க, பால் தயிர் வச்சுக்க முடியுமா? இவன் ஃப்ரீசர் இருக்கு வச்சுட்டான்னு, ஐ கேன் செல் மில்க் ஆல்சோ. அதனால ஒரு 5 ரூபா 10 ரூபா ப்ராஃபிட் கிடைக்குமா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ ஐடியாஸ்? எஸ் சார். Yes, sir. ஐ கேன் செல் த மில்க் ஆல்சோ ஆர் நாட்? கர்ட் ஆல்சோ செல் பண்ணலாமா இல்லையா? ஏன்னா ஃபாஸ்ட் மூவிங் ரெசிடென்ஷியல் பிளேஸ்க்கு ஃபாஸ்ட் மூவிங் ப்ராடக்ட். மரைட் ஆர் நாட்? ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு பால் வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு போனோம், தயிர் வாங்கிட்டு போனோம், சான்ஸ் இருக்கா இல்லையா? சார். All of you? Yes, sir. Yes, sir. Not possible. Not possible. Once if I got the Franchise. franchise in that premises, only that company's product alone should be there. என்ன பண்ணுவான் ரம்மி, என்ன பண்ணுவான், ஐபாக்கா போட்டுட்டு கஸ்டமர் ஈஸியா கஸ்டமர் வந்துருவாங்க. ஹோம்மேட் ஐஸ்கிரீம் வச்சுட்டு ஐபாக்கா வாங்கினா 500 ரூபா, என்னோட வாங்கினா 100 ரூபா, சாப்பிட்டு பாருங்க எவ்வளவு டேஸ்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவான், அவன் ப்ராடக்ட் செல் பண்ணிட்டு சான்ஸ் இருக்கா இல்லையா? வர கஸ்டமர் கேபிட்டலைஸ் பண்ணுவான். எஸ் ஆர் நோமா? எஸ் சார். அப்ப இது மாதிரி மால் பிராக்டிஸ் நடக்க சான்ஸ் இருக்கா இல்லையா? தட்ஸ் த ரீசன். ஏதாவது நடந்துருச்சுக்கேன் எல்லாம் வீடியோ எடுத்து போற போது ஐபாக் தான் போடணும் தவிர நம்மளோட யாரோட ப்ராடக்ட் ப்ரூவ் பண்றது கஷ்டமாயிடும். ரைட் ஆர் நாட்? இட் வில் அஃபெக்ட் தி கம்பெனிஸ் குட் வில் ஆல்சோ. சோ ஃபார் தட் பர்பஸ் தே வில் ஹேவ் கிளியரிட்டி. இன் தட் ஃபிரான்ச்சைஸ் எடுத்தேன்னா இன்சைட் த பிரிமிசஸ் மை ப்ராடக்ட் அலோன் ஷுட் பி தேர், அதர் கம்பெனி ப்ராடக்ட் ஷுட் நாட் பி தேர். பேட்டா இண்டியா ஷோரூம் போறேன், அங்க போயிட்டு யூ காண்ட் த பொசிஷன் வாட்டர் ஸ்கெச்சஸ் வாங்க முடியாது. ரைட் ஆர் நாட்? அவன் கம்பெனியோட ப்ராடக்ட் மட்டும் தான் சேல் பண்ணணும். அப்ப எனி பிரான்ச்சைஸ் பீட்டரங்களாங்ல போயிட்டு I can't the person to get some other brand or shirt கேட்க முடியாது. Right or not? Yes, sir. அப்ப அந்த பிராண்ட் அந்த ஷோரூம்ல அந்த franchise they will sell their own product. சரி, இப்ப who is selling the Ibaco franchise? And many people will be there. மயிலாப்பூர் நான் செல்வேன், முத்து ஒரு பிளேஸ் சேல் பண்ணுவான், ரம்யா ஒரு டீலரா இருப்பாங்க, சங்கர் சார் டீலரா இருப்பாங்க, ஓகே, துர்கா இடத்துல பல பேர் இருப்பாங்க இல்லையா, பல பிரான்ச்சஸ் இருக்கும். ரைட் ஆர் நாட்? Yes, sir. Yes, sir. எல்லா இடத்துலயும் only their product alone they are selling it or not, somebody has to verify. Right or not? Yes, sir. Collection has been deposited properly or not, somebody has to verify. Right or not? Yes, sir. Somebody has to come and do the surprise check. அப்ப என்ன பண்ணுவான், பிரான்ச்சைஸ் கொடுத்தா பணம்லாம் வந்துட்டு இருக்கு, ஓகே,
பட் ஏதாவது மால் ப்ராக்டிஸ் பண்றாங்களா? கிளியர். எனி அதர் பிராண்ட் தே ஆர் ப்ரொமோட்டிங், ஆல் தோஸ் திங் தே வாண்ட் டு வெரிஃபை. யூனிஃபார்ம்னா யூனிஃபார்ம் போட்டிருக்காங்களா? கிளியர். ஆல் எல்லா மேட்டர்ஸ்லயும் எவ்ரிதிங் இஸ் மேட்டர்ஸ் ஆல் தான். அவன் கேப்லாம் போட்டு தான் பண்ணா கேப் போட்டிருக்காங்களா? கிளியர். எல்லாம் பார்ப்பானா இல்லையா? Yes, sir. If there is any small flaw இருந்தா கூட உடனே அவனுக்கு good will going to get affected. Even if you see இந்த ஐஸ்கிரீம்ல எல்லாமே எடை போட்டு தான் கொடுப்பான் ஐபாக்கோல. அதுக்கு மேல டாப் போடுவான். அது என்ன போடுறது பேர் மேல போடுறது Toppings, Nuts, sir. நம்ம Nuts, gems, nuts, cherries. nuts. அதுக்கு டாப் அப் என்ன சொல்லுவாங்க அதுக்கு? Toppings. Toppings. டாப்பிங்ஸ் தான். ஓகே, டாப்பிங்ஸ் போடுறோம். ஓகே, நட்டு போல்ட் எல்லாம் போடுறான் இல்லையா? என்னென்னலாம் போடுறான் டாப்பிங்ல? நட்ஸ் கொடுக்குறான், அப்புறம் Cherry, சரி சரி James கூட தரான் சார். chocolate chips. சாக்லேட் சிப்ஸ்னா அது சின்னதா அந்த triangle shapeல இருக்கும் சார். ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்க, சாக்லேட் பட்டர்னா சம்திங் சொல்லுவாங்க. அது நேம் தெரியல சார். ஓகே, Choco chips. சாக்லேட் சிப்ஸ். Choco chips. ஓகே, இதெல்லாம் போடுறான். மேல டாப் போடுறான் இல்லையா? டாப் ஆட் பண்றான். சங்கர் சார் சொன்ன மாதிரி ஜெம்ஸ் போட்டு கொடுப்பானா இல்லையா? அதுலயும் Yes, Yes, sir. sir. என்ன வேணுமோ எல்லாம் அதுக்கும் வாங்கிக்க போகுது. மறைட்டாரா? Yes, sir. கேன் யூ ப்ளீஸ் டெல் மீ, நட்ஸ் மற்ற எல்லா மேல போடுற வந்து ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே பிராண்டட் ஐட்டம் கிடையாது. மரைட். Yes, sir. ஜெம்ஸ் கம்பெனியோட ப்ராடக்ட். மரைட்டாரா? லாஜிக்கலி ஸ்பீக்கிங் மற்ற எல்லாமே இபாக்கோ ஆர் பிராண்ட் இல்லாத ஒரு ஐட்டம் தான். நட்ஸ்ங்கிறது ஒரு பிராண்ட் கிடையாது இல்லையா? அதனால அவன் ஐட்டமும் இல்லை பிராண்ட் இல்லாத ஒரு ஐட்டம் தான் சேல் பண்றான். மரைட்டாரா? Yes, sir. Yes, sir. ஜெம்ஸ்ங்கிறது இன்னொருத்தம் பிராண்ட் தானே, இபாக்கோ கிடையாது இல்லையா? Yes, sir. இன்டர்னல் ஆடிட் படி தப்பு தானே அது? கம்பெனி பாலிசி படி தப்பு தானே இல்லையா? ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ ஆர் நாட்? Yes, sir. Yes, sir. சொல்ற லாஜிக் புரியுதா இல்லையா? புரியுது சார். இன்டர்னல் ஆடிட்டர் வெரிஃபைங் ஜெம்ஸுக்கு இன்னொரு கம்பெனியோட ப்ராடக்ட்டையும் சேல் பண்றான், அதுவும் செத்தனை எடுபட்டு விடுவான். அப்ப ராங்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாதா? Sir, wrong, sir. தெரிவிக்க முடியாது. ஆடிட் அப்ஜெக்ஷன் தெரிவிக்க முடியாது. முடியும் சார். Yes, sir. முடியும். தட்ஸ் த ரீசன் இஃப் யூ நோட்டீஸ்ட் ப்ராப்பர் தான் பார்க்கறது கரெக்டா கவனிக்கணும். நம்ம as அட்லீஸ்ட் காமர்ஸ் கிராஜுவேட் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். as ஆடிட்டிங் சிஏ பண்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதுக்கு ஜெம்ஸ்னு பேர் வச்சிருக்க மாட்டான், அது பேரை மாத்திருப்பான். ஜெம்ஸ் தான் கொடுப்பான். அதான் என்ன பேர் வச்சிருப்பான்? கலர் சாக்லேட் இல்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது. நோ, அதுக்கு வேற பேர் வச்சிருப்பான். கவனிச்சு பாருங்க. ரெயின்போ பட்டன்ஸ் வச்சு ரெயின்போ பட்டன்ஸ். பாத்துருக்கீங்களா? எஸ் சார். அப்ப நம்ம கேட்கற நீ வேணா என்ன பேர் கேட்டுக்கோ. ஆனா அவன் லீகல் என்ன பண்றான்? ரெயின்போ பட்டன் சொல்லி தான் வைக்கிறான், தவிர ஜெம்ஸ் சொல்லி வைக்க மாட்டான். ஏன்னா இன்னொரு கம்பெனி ப்ராடக்ட். லாஜிக் புரியுதா என்ன சொல்றேன்ட்டு? எஸ் சார். சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இன்டர்னல் ஆடிட்ல தான் பார்க்க வேண்டியது. கிளியர்? எஸ் சார். இன்டர்னல் ஆடிட் பண்ண போற ரவிசங்கர் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன். துர்கா இஸ் ஹேவிங் த ஷாப் ஆர் ஐ ஆம் ஆல்சோ ஹேவிங் த ஷாப். நம்ம வேற ஏதாவது ப்ராடக்ட் விற்கிறோமா, தயிர் விற்கிறோமா, பால் விற்கிறோமா பார்க்க போறேன். ரவிசங்கர் சார் செக் பண்ண வரணும்னா ஹரிஹரன் இவர் த டீலர்னும் டுமாரோ மார்னிங் செக் பண்ண வரேன்னு சொல்லிட்டு வரணுமா, சொல்லாம வரணுமா? சொல்லாம. Surprise. சர்ப்ரைஸா இருந்தா தான் வெதர் மால் பிராக்டிஸ் நடக்குதான்னு பார்க்க முடியும். ஸோ சர்ப்ரைஸ் செக்கிங் இஸ் மஸ்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் ஆடிட், இன் கேஸ் ஆஃப் கண்டினியூஸ் ஸ்டாக் வெரிஃபிகேஷன். வேற பர்பச்சுவல் யூனிட்டரி சிஸ்டம் ஒன்ஸ் இயர்னு சொல்லிட்டோம். அப்ப இயர் ரெண்டு முடிச்ச அப்புறம் தான் ஆடிட்டே பண்ண முடியும். 31 மார்ச்சுக்கு அப்புறம் தான். அப்ப வேற என்ன சர்ப்ரைஸ்? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் 31 மார்ச் என்ன பண்ணலாம்? அதுக்கப்புறம் எப்போ வேணா ஆடிட்டர் வரான்னு சொல்லிட்டு we can keep the books of account. Right or not? எல்லா வந்து படம். அப்ப there is no surprise element in case of perpetual inventory system. Whereas continuous stock taking, they are having சர்ப்ரைஸ் செக்கிங். Surprise. logic புரியுதா இல்லையா? எஸ் சார். Yes, So, sir. இது yearly ones, whereas continuously or periodic interval. ஃப்ரீக்வென்ட்லி. Why it is called periodic interval? டெய்லி பேசிஸ். நிறைய ஷாப்ஸ், நிறைய அவுட்லெட்ஸ் இருக்கும். Right or not? அப்ப நிறைய அவுட்லெட்ஸ் I'm going to do audit பண்ண போறேன். அப்ப எல்லா ஸ்டாக்கையும் எல்லா நாளையும் பாத்துறோம் பார்க்க முடியாது இல்லையா? சென்னையில் ஒரு 30 பிரான்ச்சஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஐ எம் கோயிங் டு டு தி ஆடிட் பேட்டா இந்தியா லிமிடெட் ஆடிட் பண்ண போறேன். மயிலாப்பூர் பிரான்ச் ஓகே, கேஷுவல் செப்பல் சலூன் ஆடிட் பண்றாரு. ஈஸியா முடியும், எல்லா செப்பலும் பார்க்க வேண்டாம். வேலைச்சேரி போறேன், தேர் லேடிஸ் ப்ராடக்ட் அலோன், அந்த ஸ்லிப்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். தென் டி நகர் போறேன், கிட்ஸ் ப்ராடக்ட் அலோன் பாருங்க. அப்ப குவிக்லி அப்ப என்ன ப்ராடக்ட் வெரிஃபை பண்ண போறேன், எதை செக் பண்ணுவோம் யாருக்குமே தெரியாது. மறைட்டார் சர்ப்ரைசிங் என்டரிங் கிளியர் அண்ட் கேஷுவல் சொல்லணும்னு பார்க்கணும், ஃபார்மல் சொல்லணும்னு பார்க்கணும். அப்ப எனி ப்ராடக்ட் ஆல்வேஸ் ப்ராப்பரா இருக்கணும். ஆமா ரைட்? எஸ் சார். அவர் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் வாட், எந்த ப்ராடக்ட்டும் சேல் பண்றது கரெக்டா வச்சிருக்கணும், ரெக்கார்ட் கரெக்டா வச்சிருக்கணும். ரைட் ஆர் நாட்? எஸ் சார். Yes, sir. இயர்லி ஒன்ஸ் போவோம், மோர் தென் ஒன் டைம் போவோமா இன் கேஸ் ஆஃப் கண்டினியூஸ் ஸ்டாக் வெரிஃபிகேஷன்? மோர் தென் ஒன் டைம் போவோம். More. மோர் தென் ஒன் டைம் போறோம். I am not going to have the 100% all the stock. I am going to have sampling basis one particular items alone. Right or not? Formals na formals alone full முடிக்க போறேன். ரிமைனிங் ப்ராடக்ட் பார்க்க மாட்டேன். Right or not?
Yes, sir. A category, A category alone I'm going to verify. B category alone I'm going to verify. அப்ப ஒரு செக்மெண்ட் ஆஃப் தி ஒன் கலெக்ஷனை ஃபுல்லா பாத்துக்கணும். சோ தட் அந்த கரெக்டா அந்த செக்மெண்ட் கரெக்டா இருக்குன்னு. another 2 months திரும்ப வந்து வேற ஸ்டாக்க பார்ப்பேன். லாஸ்ட் மந்த் பார்த்தோம், கேஷுவல் பார்த்தோம், தென் வந்து செப்பல் லேடிஸ் செப்பல்லாம் பார்ப்போம். அப்ப எப்பன்னு தெரியாது, என்ன ப்ராடக்ட் வெரிஃபை பண்ண போறேன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. ஆர் யூ வித் மீ ஆர் நாட்? Yes, sir. Whereas in case of perpetual unit system, all the items you have to record, verify பண்ணணும் ப்ராப்பரா. Am I right? Yes, sir. ஏன்னா இட்ஸ் a balance sheet item. 31st March என்னென்ன ஸ்டாக் இருக்கு சைன் போட்டாங்க. therefore all the stock ஒரு சாம்பிளிங் தான் பார்த்தேன், ஒரு ஐட்டம் தான் பார்த்தேன், மீதி பார்க்கணும்னு சொல்ல முடியாது. ரைட்? ஆல் த ஸ்டாக் இன்வென்டரி கரெக்டா இருக்கான்னு பார்த்தோம். அப்பதான் டியூ டு ஸ்டாக் டேக்கிங், சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்ஸ், ஸ்டாக் டேக்கிங் இஸ் கோயிங் ஆன், இன்னைக்கு ஹாலிடே தான் போட்டுருப்பான் ஸ்டாக்ல பார்த்துருந்தாங்க. இல்லை ஃபுல்லா வெரிஃபை பண்ணி இன் கேஸ் ஆஃப் கண்டினியூஸ் ஸ்டாக், இன் கேஸ் ஆஃப் பர்பச்சுவல் யூனிட் சிஸ்டம். கிளியர்? சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் கண்டினியூஸ் ஸ்டாக் டேக்கிங், whereas perpetual inventory there is no what surprise element. Then record should be proper or one. Always updated record required in case of continuous stock verification. Perpetual inventory after 31st March, therefore thereafter they can update the record. Am I right or not? Yes, sir. Or is me or not? Muthu? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Out of the spectrum. So always update record. எதுக்கு always update record? நான் வந்து வெரிஃபை பண்றேன் this particular even ஐபாக்கோ வெரிஃபை பண்றேன். ஐபாக்கோல ஸ்டிக்ஸ் ஐஸ்கிரீம்னு வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த ஐஸ் மாதிரி இல்லையா, மேங்கோ பார் அது மாதிரி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, எல்லாத்தையும் பார்க்க டைம் கிடையாது. அந்த ஐட்டம்ஸும் வெரிஃபை பண்றேன். அல்ல கேக்ஸ் மட்டும் சரியா இருக்குன்னு பாக்குறேன், இல்ல ஐஸ்கிரீம் மட்டும் சரியா இருக்கான்னு ஒரு இடத்துல பாக்குறேன். ஸோ ஐ வாண்ட் டு கம்ப்ளீட் ஆல் த ஆடிட், டக்கு முடிக்கணும், 2 மணி நேரத்தை முடிக்கணும். அப்ப உங்க இடத்துல வந்து கேக்ஸ் எல்லாம் சரியா இருக்கான்னு பாக்குறேன். அப்ப கேக்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லா சரியா இருக்கான்னு பார்த்தாதான் அடுத்த ஆள் போக முடியும். ரைட் ஆர் நாட்? செக் பண்ற போது 2 இது பில் ஆகாம இருக்கு, இன்னும் அப்டேட் பண்ணாங்க, thereafter அப்டேட் பண்ணலாம்னு இருக்கேன், சொல்ல முடியுமோ? No, sir. மந்த் சேல்ஸ் ஹேப்பன் இமிடியேட்லி ரெக்கார்ட் பண்ணாதான் பில் கொடுத்தா அனுப்பிச்சாகும் இமிடியேட்டா. ரைட் ஆர் நாட்? Yes, sir. இல்ல அப்புறம் அப்டேட் பண்றேன்னா வெரிஃபை பண்றது பர்பஸே கிடையாது. கிளியர்? ரவிசங்கர் இஸ் என்டரிங் இன் மை ஷாப், கொண்டாப்பா வெயிட் பண்ணு, the moment they are going to open the gate they'll enter. ரைட்? உள்ள வருவார், கேட் ஓபன் பண்ணுங்க, டோர் ஓபன் பண்ணிங்கோ, இமிடியேட்லி டெல்லரை போய் பார்ப்பார், எவ்வளவு கேஷ் கலெக்ஷனா இருக்கு, ஆல் எவ்வளவு ரெக்கார்ட்ஸ்ல இருக்கு, ரெக்கார்ட்ல உள்ளது ஆன்லைன் டெபாசிட் பண்ணியாச்சா, வாட் எவர் த கேஷ் க்ளோசிங் நேற்று முடிச்சது அந்த கேஷ் டேலியா தான் பார்க்கும். ரைட்? இல்லைன்னா அந்த பணத்தை ரொட்டேட் பண்றமான்னு தெரியும். டெல்லர்ல வந்து 1 லட்சம் ரூபா இருக்கு, புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் படி பார்த்தா 1,50,000 ரூபாய் கேஷ் இருக்கும். எங்கடா 50,000 கேட்பாரா இல்லையா? இமிடியேட் உள்ள அமைச்சிருவார். அப்ப ஆல்வேஸ் எவ்வளவு சார் இருக்கு, 1,50,000 50,000 என்ட்ரி போட விட்டேன், வெயிட் பண்ணுங்க சார், திரும்ப என்ட்ரி போட்டோம்னாக்க இட்ஸ் சீட்டிங் ஆயிடும். ரைட் ஆர் நாட்? ஆல்வேஸ் அப்டேட்டட் ரெக்கார்ட். நான் நைட்டு போறதுக்கு முன்னாடி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு பாதி ஷட்டர் போட்டிருப்போம், இல்லைங்க க்ளோசிங் டைம்னு சொல்லுவோம், எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட்லாம் ஸ்டாக்லாம் வெரிஃபை பண்ணி வச்சுட்டு அப்டேட்டட் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு தான் வெளில போய் ஆகும். வேற ஸ்டாச்சுவரி ஆடிட் போறேன், அப்டேட்டட் ரெக்கார்டு அவசியம் இல்லை. ரைட்? நம்ம போய் பலது நம்மளே என்ட்ரி எல்லாம் போடணும். ரைட் ஆர் நாட்? வேற கண்டினியூஸ் ஸ்டாக் டேக்கிங் ஆல்வேஸ் அப்டேட்டட் ரெக்கார்ட் தேவையில்லை, 2 பண்ணா கூட போதும். Are you able to follow or not? Yes, sir. Then with respect to internal audit verification, internal control purpose or internal audit verification இல்ல interim bonus கொடுக்கிறதுக்கு, for interim bonus இது வரைக்கும் இல்ல ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்ப்போம் இல்லையா? அப்ப interim bonus purpose continuous stock taking going to may help you, whereas perpetual interim bonus சம்பந்தமே கிடையாது. ஏன்னா 31st மார்ச்சுக்கு அப்புறம் தான் அது வெரிஃபை பண்ண போகும். interim bonus கொடுக்கிறது தான் யூஸ் ஆகும். கிளியர்? ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃப்ராட் ஆர் எரர் ஆர் மிஸ்டேக் ஈஸி இன் கேஸ் ஆஃப் கண்டினியூஸ் ஸ்டாக் வெரிஃபிகேஷன். ஏன்னா பீரியடிக்கா போடுற போது இன்னும் போன மாசம் வந்து ரீன் பார்த்துருப்பேன், மிஸ்டேக் கண்டுபிடிச்சலாம். வேற 1st ஏப்ரல் ஆன மிஸ்டேக் 31st மார்ச்சுக்கு அப்புறம் தான் கண்டினியூஸ் ஸ்டாக் பர்பச்சுவல் என்ட்ரில போகிறோம். இப்போ பர்பச்சுவல் என்ட்ரி பார்க்கும்போது ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் மிஸ்டேக் ஆர் எரர் வில் பி டிஃபிகல்ட் அண்ட் ஃபைண்ட் ஃபிக்ஸிங் த ஃப்ராட் யாரோட இன்சார்ஜ்னு பார்க்கறது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆல்சோ டிஃபிகல்ட். ரைட் ஆர் நாட்? Yes. What the difference between perpetual inventory system and continuous stock verification? Got the clarity? Yes, sir. Yes, sir. Now, perpetual inventory, continuous stock taking. I'll sum up once again. Don't go. Perpetual inventory சொல்ற நீ continuous stock நீ answer சொல்லணும். Okay? Perpetual inventory once in a year the audit is going to happen. Or here எல்லாமே stock based பண்ணி இல்லையா? Once in a year stock verification is going to happen. Whereas continuous stock taking Frequently. Periodical. frequently. Perpetual inventory system, there is no surprise element for inventory verification, whereas continuous stock taking Surprise. surprise element must. Clear? Next one, with respect to perpetual inventory system, always updated record not required, whereas continuous stock taking Updated record is Record. must. Okay. Then with respect to perpetual inventory system, office house or business house going to get affected because of I'm doing the audit. Right or not?
Sorry for the inconvenience put on. Whereas continuous stock verification, without affecting the business, they have to do. Right or not? Yes, sir. Also point இருக்கணும் or inspection பண்ணிட்டு இருக்கணும். Right or not? Clear? Then, interim bonus purpose, continuous stock, perpetual inventory system cannot going to help it. Whereas continuous stock taking, Helps interim bonus. interim bonus. Clear? Next, sir. identification of fraud or error is difficult with respect to what? Not easy with respect to perpetual inventory. Perpetual. Whereas continuous stock verification, Easy to identify the fraud. easy to identify the fraud. Now got the clarity or not? Sir. Yes, sir. Easier இருந்தாங்கன்னா so Yes, sir. external audit internal audit அந்த டிஃபரன்ஸ் வச்சிருந்தாலே அது external audit எல்லா ஐட்டம் பார்ப்போம் இன்க்ளூட் ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன்ல பார்ப்போம். Here only verification of stock பார்ப்போம். Got the clarity? Yes, sir. Yes, sir.